हाय सांग माने नमस्कार। समस्ते भल थे। आपन को स्वागत करुछु एक नुआ ब्लॉग रे। आज आम रोषे करवा माछ झोल केमती कौन हम तार प्रोसेस प्रणाली मु तुमको कहबी। मो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिवो, बेल आइकन को प्रेस करिवो नुआ नुआ ब्लॉग देखिवा पई। सब देखिवा केमती कौन रेडी करा होछ। एबे हम देखि पारते पियाज पड़ी जाइए। पियाज पड़ी एबे पियाज टिके लाली पड़ला पर्यंत आम ताको भाजिबा। आपण माने सरू सरू कर पियाज काटी नेबे। देखिए एमती भाजी हे पियाज टिके ब्राउन कलर आसीजिवो। तापर आपण मसला पकेबे। देखंतु एबे पियाज भजा होउची। पियाज भजा चलती एमती ताको हल्का आंचरे ताको भाजिबे। पियाज हो गला पर किसी भाजबे। पियाज होला पर मसला पकेबे। देखते ये आम पियाज भजा चली माछ झोल आज देखु आपन को बहुत पसंद आसो। आप निज घर भी बनईकि खाई पारे। आम आज भाकुर माछ झोल करुचे। भाकुर माछर आम माछ अलरेडी भजा होकर रखाई मुझे वीडियो एड करनी। देखो आपण मैंने भल लगे आपन को। देखो ये आमर पियाज होती आम से मसला ऐड करवा। आम अदा रसुण पियाज ताको पेस्ट कर ग्राइंडर रे रखीचु। ताको आम एबे पकेदवा। पियाज हो गला मसला आम एथरे पकेदवा। कि समय एमती डांगेवा। डांगेला देखो आगू कौन हो भल भाव में मिक्स करने पियाज सह। टे पानी देते मसला जो थे ग्राइंडर कर रखि थे जो तले लगी जाए पानी देदेवे। लास्ट को मसला सह मिक्स करेंगे। देखु एबे आमर मसला टे सुंदर देखा जाउछे। टिके फुटीगला कषिगला आप देखिए के सुंदर देखा। एबे एमती तुम घांटे घांटे चामच घाटला देखो देखु एबे आमर मसला टिके हो आसला। आपण आउ टिके ताकू घांटे जमी मसलाटा पूरा कलर आसीज से पर्यंत आपमती घाटुवे। देखु केते कलर सुंदर देखा जाउछे। देखिए जमी करे लगोनी तले लगिगले पोड़ा पोड़ा बास्ना हम। देखिए टिके देखुवे बाहर करके जमी मसला जमी तले न लगे लगिगले पोड़ा पोड़ा बास्ना हम तरकार टेस्ट कमिज। एबे से आम टमाटो ऐड करदे। देखु एबे आमर टमाटो ऐड हो गला। आपन भी एमती करेंगे कि समय मसला कलापर तापर टमाटो देवे सांगे सांगे मसला पकई टमाटो देवेनि ना मसला भलसे सीझी पारनी। एमती आप देवे टमाटो को किस समय छाड़देवे। एमती टमाटो टी तार सीझीज आम देखु मसला टे गरम हो गला। टे लुण पकईदे आम लुण पकेले तापर लुण आउ पकेब माने तुम स्वाद अनुसार लुण आप पकेबे। तापर कौन देखु हलदी। हाँ हलदी पकईदे आम हलदी पकईदे लुण हलदी पकई मिक्स करने एमती। देखु मसला टी आमर पानी मरी मरी आसला सुखिला हबार लगे मसला टी। आम से पानी देव से जो मसला धुआ पानी जो रखते ग्राइंडर से पानी टी देदेले से पानी देकी किस समय छाड़देवा। एमती किस समय छाड़देले से भल टे फुटीज फुटीगला आम पुणी पानी देवा। देखो ये एमती हो जाऊँ भल टे फुटी जाओ। देखु
ଏବେ ଫୁଟି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ମସଲାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଟାଇମ୍ ତ ଟିକେ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏତିକି ମସଲା ରଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଅଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଜିରା ମସଲା, କରିଣ୍ଡର, ତାପରେ ଏଠି ମାଛ ଭଜା ହେଇକି ରହିଛି, ଆମର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ରହିଛି, ସବୁ ମସଲା ରହିଛି। ଆଉ ମସଲାଟି ତ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସବୁ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମିର୍ଚି ପାଉଡ଼ର ପକେଇଦେଲା ଆମେ। ତାପରେ ମିର୍ଚି ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଗଲା। ଧଣିଆ ପାଉଡ଼ର ପକେଇଦେବେ ଆପଣ ଏମିତି। ଆପଣଙ୍କର ମସଲା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ, ଫିସ୍ ମସଲାଟା ପକେଇବେ ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଟା ବି ହେଇଗଲାଣି ମସଲାର। କଲର୍ଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହି ଆସିବଣି ମସଲାଟା ଯେମିତି ହେଇଛି। ଖାଲି ମସଲା ଦେଇକି ବି ଆପଣ ରୁଟି ତରକାରୀ କରି ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ମସଲା ଲଗେଇ ଖାଇପାରିବେ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଛ ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ ମସଲା ବନେଇଛେ। ମାଛ ଝୋଳ କରିବା। ଦେଖିବା ପୁରା ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଘର ବି ବନେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପୁଣି ଏଡ୍ କରିଦେଲେ। ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଏଡ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ସେ ଟିକେ ଫୁଟିବ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟା ସିଝିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମାନେ ଯେଉଁ ତରକାରୀର ମସଲାଟା ମାନେ ବାସ୍ନା ହେବନି। କଞ୍ଚା ମସଲିଆ ବାସ୍ନା ହେବନି। ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ମସଲାଟା ପାଖାପାଖି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତେଲ ଉପରକୁ ଭାସି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମସଲାଟା ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଦେଖୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ କଡ଼େଇରେ ଯେମିତି ତଳେ ନ ଲାଗେ। ତଳେ ଲାଗିଗଲେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ବାସ୍ନା ହେବ, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ କମିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମସଲାଟି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ପକେଇଦେଲେ ତା ଭିତରେ। ଆପଣ ଆଳୁ ପକେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ। ଆମେ ଆଳୁ ପକେଇଲୁ। ଆଳୁ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଆପଣ ପକେଇବେ। କିଏ କିଏ ବି ପକାନ୍ତିନି, କିଏ ବି ପକାନ୍ତି। ଆଳୁ ଦେଖିକି ପକେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଳୁ ସହ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା ଆଳୁ ସହ ମସଲାଟିକୁ। ମସଲାଟିକୁ କଷିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ଦେବା। ଟିକେ କଷିଗଲା ପରେ ପାଣି ଦେବା। ଏ ମସଲାଟା ଆମର ତ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପାଣି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ, ମାନେ ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆଳୁ ତ ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲୁ, ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମସଲାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର ମସଲାଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଫୁଟୁଛି। ଯେତେ ଆପଣ ମସଲାଟାକୁ କଷିବେ ସେତେ ଭଲ, ମାନେ ଆମର ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ମାଛ ଝୋଳଟି ମାନେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପାଣି ଆମେ ଏଡ୍ କରିଦେଇଛେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଝୋଳ କରିବା କଥା ସେତିକି, ମାନେ ଫୁଟି ଫୁଟି ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତା ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ ଆପଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଆମ ହିସାବରେ।
ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ମାନେ କେଜିଏ ମାଛ ଆଣିଥିଲୁ। କେଜିଏ ମାଛ ହିସାବରେ ଆମର ପାଣି ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଝୋଳଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଝୋଳ ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ, ଆମେ ତାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବାକୁ। ଝୋଳ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ମାଛ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ଟିକେ ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ଫୁଟିଗଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲାଣି କଲର୍। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଗଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ମାଛ ଆସିଗଲାଣି। ମାଛ ଆମେ ସେ ଝୋଳରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ମାଛ ପଡ଼ିଲା ଝୋଳରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଷେଇଟି ହେଇଛି ଆମର। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଘରଙ୍କ ବନାନ୍ତୁ, ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଛ ଝୋଳଟି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏବେ ମାଛ ଆମର ପକେଇ ଦେଇଛେ, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ସେ ଟିକେ ଫୁଟିବ, ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ମସଲା ମିଶିଯିବ। ହଁ, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ସମୟ ଗଲାଣି, 5-10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଢାଙ୍କୁଡ଼ିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଝୋଳଟି ଫୁଟିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ମସଲାଟା ବି ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତରକାରୀରେ ମସଲା ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ମିଶିଯାଇଛି। ମସଲା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ପିଆଜ ବି ନାହିଁ, ପୁରା ପିଆଜ ମିଶିଯାଇଛି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମସଲାଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ଝୋଳ। ଏବେ ତାପରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ମସଲା ମାନେ ଆମର ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଗରମ ମସଲା, ପ୍ୟାକେଟ୍ ମସଲା ନୁହେଁ। ଗରମ ହାତ ମସଲା ତିଆରି ଗରମ ମସଲା ପକେଇଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ବାସ୍ନା ଭଲ ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି କିଣା ଗରମ ମସଲା ପକାଉଛନ୍ତି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ବନେଇକି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ମସଲା ଝୋଳଟି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ସବୁ କାଟିକି ରଖି ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିଛେ, ଧଣିଆ ପତ୍ର ତା ଉପରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବ, ଧଣିଆ ପତ୍ରର ବାସ୍ନାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସେ, ପାଟିକି ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାଛ ଝୋଳଟି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବେ। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭାତ ଆଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଫାଳେ ଆଉ 2 ପିସ୍ ମାଛ ଆଣିକି ଆସିଛି ଖାଇମି ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ମାଛ ଝୋଳଟି ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଘରେ ବି ବନାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।